We welcome all of you for this evening Bhagavad-Gita lecture series. Today we are very fortunate to have with us His Grace Purnaprajna Prabhu. He actually started his Krishna consciousness when he was working in Abu Dhabi, and then he shifted to Chennai and he started doing very nicely practicing Krishna consciousness with all his family members. He also regularly conducts Bhagavatam study classes. So on behalf of ISKCON Chennai, we welcome him by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. அன்பார்ந்த பக்தர்களே, இன்று நம்மிடையே பகவத்கீதை உபன்யாச தொடரில் உரையாற்ற அருள் திரு பூர்ண பிரஜ்ஞ கிருஷ்ண பிரபு அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இன்று பகவத்கீதை அத்தியாயம் 5 பதம் 2 நமக்கு உபன்யாசம் கொடுக்க போகிறார். பிரபுஜி அவர்கள் அபுதாபியில் தன்னுடைய கிருஷ்ண உணர்வை தொடர்ந்து பக்தி பயிற்சி செய்துவிட்டு இப்பொழுது சென்னையிலும் தொடர்ந்து கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கிறார். அவர் பாகவதம் ஸ்டடி கிளாஸஸ் கூட கண்டக்ட் பண்றார். அவரை நாம் சென்னை இஸ்கான் சார்பில் வரவேற்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare Krishna. Before starting, my sincere thanks to the Chennai congregation for having given me an opportunity to speak something on Bhagavad-Gita today. Today we have taken up the 5th chapter, 2nd verse on Bhagavad-Gita. நான் முதலில் என்னுடைய நன்றியை சென்னை இஸ்கானுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததற்கு மிக்க நன்றி. என்று நாம் அத்தியாயம் 5 2வது ஸ்லோகம் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். This chapter in the Sanskrit is transcribed as Sannyasa Yoga. இந்த அத்தியாயமானது சந்நியாச யோகா என்று சமஸ்கிருதத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. But Srila Prabhupada, when he translated it, he translated it as Karma Yoga, action in Krishna consciousness. ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் இதனை மொழிபெயர்ப்பு செய்யும் பொழுது கர்மயோகம், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் என்று மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். So let us recite the first sloka today, and then we will start discussing some points on it. முதலில் நாம் இன்றைய ஸ்லோகத்தை பாராயணம் செய்துவிட்டு அதன் பிறகு விளக்கங்களை பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகச்ச நிஸ்ரேயஸ கராவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசா கர்ம யோகோ விசிஷ்யதே. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகச்ச நிஸ்ரேயஸ கராவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்ம யோகோ விசிஷ்யதே. Before let us recite Dhyana Sloka. Om Jnanatimiraandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadadi Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Udapakamalam Sri Gurun Vaishnavam Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vilamsha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namotude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे महाविष्णु गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। The translation for this verse is, the personality of Godhead replied, the renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. Mataji, you want to translate in Tamil? Yes, I read that in Tamil. Purushottamaraya. Please read the translation, and the purport is also a long purport. You can read the purport in Tamil, Mataji. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார். செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். பொருளுரை: புலநுகர்ச்சியை தேடும் பலநோக்கு செயல்களே பௌதீக பந்தத்திற்கு காரணமாகும். உடல் சௌகரியத்தின் தரத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் செய்யப்படக்கூடிய செயல்களில் ஒருவன் ஈடுபட்டிருக்கும் வரை அவன் பல்வேறு வகையான உடல்களை மாற்றுவதும் அதனால் பௌதீக பந்தத்தை நீடித்துக் கொள்வதும் உறுதியாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5.5-4-6 இதனை பின்வருமாறு உறுதிப்படுத்துகிறது. நூனம் பிரமத்த குருதே விகர்ம யத்யேந்திரிய ப்ரீதய ஆப்னுநோதி ந சாது மன்யே யத ஆத்மனோயம் அசன்ன அவிக்லேஷத ஆசதேகக பராபவஸ்தாவதபோத ஜாதோ யாவன்ன யஜ்ஞாசத ஆத்ம தத்துவம் யாவத்ரியாஸ்தாவதிதம் மனோவை கர்மாத்மகம் ஏன ஷரீரபந்தக ஏவம் மனகர்மவசம் பிரயுங்க்தே அவேத்யாத்மன் யுவதீயமானே பிரேதேர்ன யாவன் மயுவாசுதேவே நமோச்யதே தேக யோகேன தாவத். மக்கள் புலநுகர்ச்சியில் பித்து பிடித்து அலைகின்றனர். கடந்த காலத்தில் செய்த பலநோக்கு செயல்களின் விளைவே முழுக்க துன்பத்துடன் கூடிய தற்போதைய உடல் என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. இவ்வுடல் தற்காலிகமானது என்றாலும் பல்வேறு விதங்களில் இது எப்போதும் தொல்லை கொடுத்து கொண்டுள்ளது. எனவே புலநுகர்ச்சிக்காக செயலாற்றுவது நல்லதல்ல. ஒருவன் தனது உண்மை நிலையினை பற்றி வினவாதவரை அவனது வாழ்க்கை தோல்வியுற்றதாகவே கருதப்படுகிறது. அவன் அந்த உண்மை நிலையினை அறிந்து கொள்ளாதவரை பலநோக்கு செயல்களை புலநுகர்ச்சிக்காக செய்தாக வேண்டும். மேலும் புலநுகர்ச்சி என்னும் உணர்வில் ஒருவன் மூழ்கியுள்ளவரை அவன் தனது உடல்களை மாற்றிக்கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும். மனமானது பலநோக்கு செயல்களில் மூழ்கி இருந்தாலும் சரி, அறியாமையினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி, வாசுதேவரின் பக்தி தொண்டின் மீதான அன்பை வளர்த்தல் அவசியம். அவ்வாறு செய்தால் மட்டுமே பௌதீக வாழ்க்கை என்னும் பிணைப்பிலிருந்து வெளியேற வாய்ப்பு கிட்டும். எனவே முக்தி அடைவதற்கு ஞானம் தான் இந்த உடல் அல்ல, ஆன்மீக ஆத்மா என்ற அறிவு மட்டும் போதுமானதல்ல. ஆன்மீக ஆத்மா என்ற நிலையில் செயலாற்ற வேண்டும். இல்லையேல் பௌதீக பிணைப்பிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் பலனை நோக்கி செய்யப்படுபவை அல்ல. முழு ஞானத்துடன் செய்யப்படும் அச்செயல்கள் உண்மை ஞானத்தின் முன்னேற்ற பாதையை பலப்படுத்துகின்றன. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே பலநோக்கு செயல்களை துறக்கக்கூடிய கட்டுண்ட ஆத்மாவின் இதயம் உண்மையில் தூய்மை அடையாது.
அவ்வாறு இதயம் தூய்மை அடையாத காரணத்தால் அவன் மீண்டும் பலநோக்கு தளத்தில் செயல்பட வேண்டி வரும். மறுபுறம் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் பலநோக்கு செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து ஒருவனை தானாக விடுபடச் செய்வதால் அவன் பௌதீக தளத்திற்கு இறங்கி வர வேண்டிய அவசியமில்லை. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது எக்கணமும் வீழ்ச்சி அடையலாம் என்ற அபாயத்துடன் கூடிய துறவை காட்டிலும் எப்போதும் மேலானதே ஆகும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தனது பக்திரசாமிருத சிந்துவில் 1.2.258 உறுதி செய்துள்ளபடி கிருஷ்ண உணர்வு प्रापञ्चिकतया पूज्या हरिसम्बन्धी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो வைராக்கியம் பல்குகத்யதே. முக்தி அடைய விரும்பும் நபர்கள் பரம புருஷ பகவானுடன் தொடர்புடைய பொருள்களை பௌதீகமானவை ஆக எண்ணி துறக்கின்றனர். எனவே அவர்களது துறவு முழுமையானதல்ல என்று கூறப்படுகிறது. இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் இறைவனுக்கு சொந்தமானது என்பதால் யாரும் எதன் மீதும் உரிமை கொண்டாடக்கூடாது என்னும் ஞானத்துடன் கூடிய துறவு முழுமையானதாகும். உண்மையில் யாருக்கும் எதுவும் சொந்தமில்லை என்பதை ஒருவன் உணர வேண்டும். அவ்வாறு உணர்ந்த பின் துறவு என்ற கேள்விக்கு எங்கு இடம்? அனைத்தும் கிருஷ்ணருடைய சொத்து என்பதை அறிபவன் எப்போதுமே துறவில் நிலை பெற்றுள்ளான். அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது என்பதால் அனைத்தையும் அவரது தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் இத்தகு பக்குவமான செயல் மாயாவாத பள்ளியை சார்ந்த சந்நியாசியின் எத்தகைய செயற்கையான துறவையும் விட பன்மடங்கு சிறந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Here, Krishna gives a brief explanation to karma or fruitive activity and karma yoga. இங்கே பகவான் கிருஷ்ணர் கர்மயோகம், பலநோக்கு செயல், அதை பற்றி ஒரு சின்ன சுருக்கமான விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Karma is fruitive work. கர்மா என்பது இங்கு பலநோக்கு செயலை குறிக்கிறது. Every living entity in this material world is doing some work. Thereby, all are expecting some remuneration. ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் இந்த உலகத்தில் செயல்படுகிறார்கள். அந்த செயலுக்கு தேவையான சம்பளத்தை அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். Arjuna asked Krishna whether the path of renunciation or the path of action is better for him. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் துறவு சிறந்ததா அல்லது பக்தி சிறந்ததா என்ற கேள்வியை கேட்கிறார். Krishna replied that both paths are good, but the path of karma yoga is more direct. இரண்டுமே சிறந்தது, ஆனால் கர்மயோகம் என்பது நேரடி வழிமுறை என்று பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டார். Here we are discussing about two aspects, karma and karma yoga. இங்கே நாம் இரண்டு முக்கியமான விஷயங்களை பார்க்கிறோம். ஒன்று கர்மா, இன்னொன்று கர்மயோகம் என்பது. Prabhupada tells karma overcoated with devotional service is called karma yoga. பிரபுபாதர் கர்மா அதன் மீது மேல்பூச்சு பூசப்பட்டதுதான் கர்மயோகம் என்று குறிப்பிடுகிறார். When a person knows the goal of life but is addicted to the fruits of activity, he is acting in karma yoga. ஒரு நபருக்கு வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்று தெரிந்தும் என்ன என்று அவர்கள் அந்த வேலையின் மீது அதிக ஆர்வம் கொண்டு செயல்பட்டால் அது கர்ம ஃப்ரூட்டிவ் பலநோக்கு செயல் என்று சொல்லப்படுகிறது. Now let us see what is the difference between karma and karma yoga. நாம் இப்பொழுது கர்மத்திற்கும் கர்மயோகத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன என்று பார்க்கலாம். The 5th chapter is a practical explanation of Krishna consciousness. இந்த 5வது அத்தியாயம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது எப்படி என்பதற்கு ஒரு சிறந்த செயல்முறை விளக்கமாகும். I earlier said karma means fruitive action. கர்மா என்றால் பல செயல். Everyone is working in this world to get some result. Somebody is working in business, somebody is working in the factories, or they are doing some work, different kinds of work. இந்த உலகத்தில் செயல்படுபவர்கள் எல்லாமே அதனுடைய பலனை எதிர்பார்த்துதான் செயல்படுகிறார்கள். அவர்கள் ஆபீஸில் இல்ல கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணாலும் அதற்கான பலனை எதிர்பார்த்துதான் அனைவரும் செயல்படுகிறார்கள். In one of the audience, when a speaker was asked, how many of you know that money cannot purchase happiness? ஒருவர் கேட்கிறாரு, எப்படி பணத்தால் வைத்து நாம் சந்தோஷத்தை வாங்க முடியுமா என்று.
About 50% of the audience raised their hand. Yes, we know by money we cannot purchase happiness. அங்கு இருந்த கூடியிருந்தவர்கள் 50% பேர் கை தூக்கினார்கள். ஆம், பணத்தை வைத்து நாம் சந்தோஷத்தை வாங்கிவிடலாம் என்று. But the second question the speaker asked, how many of you want to get more money? அப்பொழுது அந்த பேச்சாளர் கேட்டார், உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு அதிகமான பணம் தேவை என்று கேட்டார். Then in the audience, almost all of them raised their hands. Yes, we want more money. அப்பொழுது அங்கு கூடியிருந்த அனைவருமே வந்து எங்களுக்கு நிறைய பணம் தேவை என்று எல்லாருமே கை தூக்கினார்கள். So everybody in the world want money. Then if we see what for, the answer is this money can buy sense gratification. இந்த உலகத்தில் அனைவருமே பணத்தை விரும்புகிறார்கள். ஏனெனில் இந்த பணத்தை வைத்துக் கொண்டு நாம் புலன் நுகர்ச்சியை, புலன்களை திருப்திப்படுத்தலாம். When we get money, we can buy a good car, a nice apartment, or we can improve our standard of living. நமக்கு பணம் கிடைத்தால் நாம் அழகான கார் வாங்கலாம், அழகான வீடு வாங்கலாம், நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் தரத்தை உயர்த்தி கொள்ளலாம். The whole world is working so hard. The result is an increase in the objects of sense gratification. இந்த மொத்த உலகமுமே கஷ்டப்பட்டு உழைத்து அவர்களினுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக சம்பாதிக்கிறார்கள். So this is called karma. Karma means to enjoy the results of your activity. கர்மா என்பது நாம் நம்மளுடைய செயல்களை செய்து அதனுடைய பலன்களை அனுபவிப்பது என்பதை குறிக்கிறது. And karma yoga means that you engage yourself in your occupational activity, but don't engage the result for your sense gratification. கர்ம யோகம் என்பது நாம் செயல்களில் ஈடுபடுவோம், ஆனால் செயல்களின் பலன்களை நம்முடைய புலன் திருப்திக்காக உபயோகப்படுத்த கூடாது. We have to try to use it for the satisfaction of Krishna. This is called karma yoga. கர்மயோகம் என்பது செயல்களின் விளைவுகளை கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக உபயோகப்படுத்துவதுதான். Yoga itself means linking up with the Supreme, and karma, when it is linked up with Krishna, is called karma yoga. யோகா என்பது நாம் பகவானுடன் நம்மை இணைத்துக் கொள்வதை குறிக்கிறது. கர்மயோகம் என்பது நாம் பகவான் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுவதை குறிக்கிறது. In a sense, if we see, karma and karma yoga may look to be the same. கர்மமும் கர்மயோகமும் பார்ப்பதற்கு ஒன்று போல தோன்றலாம். A karmi is doing a job and a devotee is doing the same job. கர்மியும் ஒரு வேலை செய்கிறார், பக்தனும் அதே வேலையை செய்கிறார். For example, if we take a fruity worker, he is cooking some food. He adds tasty material to cook the food, and he intermittently checks the taste of the food. He adds more salt or spice, and then he increases the taste. ஒருவர் தன்னுடைய புலனின்பத்திற்காக சமைக்கும் பொழுது அவர் மிகவும் நன்றாக சமைத்து அந்த உணவில் வேண்டிய சுவைகளை கூட்டுவதற்காக மறுபடியும் மசாலாக்களை சேர்த்து அதனை சரிபடுத்துகிறார். But the same job cooking, when a devotee is cooking bhoga, it is the same act. He is cooking, chanting Hare Krishna, and very sincerely, without tasting the food, with care and all, he is preparing the food. ஒரு பக்தர் பகவானுக்காக சமைக்கும் பொழுது மிகவும் கவனத்துடன் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபித்து அதனை பகவானுக்காகவே அதனை சுவைத்து கூட பார்க்காமல் சமைக்கிறார். If you see, certainly God is not going to take away the food we offer as naivedya. நாம் நைவேத்தியமாக பகவானுக்கு படைக்கும் அந்த உணவை பகவான் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. The activity is same, preparing a delicious recipe. One involves satisfying the senses, and the other involves satisfying the senses of the Lord. சமைப்பது என்பது ஒரு செயல். அதனை கர்மிகள் சமைக்கும் பொழுது அவர்களுடைய புலனின்பத்திற்காக சமைக்கிறார்கள். ஆனால் பக்தர்கள் சமைக்கும் பொழுது பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக சமைக்கிறார்கள். There is a nice pastime. I will tell you the pastime. There was a Pujari Brahmana living in Avantipur.
அவந்திபுரம் என்ற ஊரில் ஒரு பிராமணர் வசித்தார். இது ஒரு நல்ல லீலை, அதனை பார்க்கலாம் நாம் இப்பொழுது. He was a sincere Brahmana, well versed in the Shastra scriptures. His daily activity is to cook food for the Lord and do sincere service at the temple and offer bhoga. அந்த பிராமணர் அந்த கோயிலில் மிகவும் உண்மையான சேவை செய்து அந்த பகவானுக்காக சமைத்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்வது அவருடைய வழக்கமாக இருந்தது. He and his family was servicing the Lord, and the food which is coming back as prasada was their only living. அவரும் அவருடைய குடும்பமும் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்துவிட்டு அந்த நைவேத்திய பிரசாதத்தை சாப்பிடுவதுதான் அவர்களுடைய வழக்கமாக இருந்தது. Even today there is a nice temple in Chidambaram. It's a temple of Lord Shiva. There are a lot of Dikshitas, and they get remuneration by means of rice in their house, and every day they prepare many dishes in their house, but the main dish, rice, is prepared and taken to the Lord and offered, and when the food returns from the temple, that is, then only they can eat. Even if a guest comes to their house, they have to wait till the bhoga is returning from the temple. The Dikshita's house, the rice eaten is only which is returned from the temple. இன்று கூட சிதம்பரத்தில் சிவன் நடராஜர் கோயில் இருக்கக்கூடிய தீட்சிதர்கள் அவர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து நைவேத்தியம் பண்ண அந்த சாதம் பிரசாதம் வீட்டுக்கு வந்தால்தான் அவர்கள் சாப்பிடுவார்கள். அவர்கள் வீட்டிற்கு யாரேனும் விருந்தினர்கள் வந்தால் கூட அவர்கள் கூட அந்த பிரசாதம் கோயிலிலிருந்து திரும்பி வரும் வரை அந்த தீட்சிதர்கள் காத்திருந்து அதன் பிறகுதான் அவர்கள் சாப்பிடுவார்கள். So this Brahmana in the Avantipura, sometime he was to go out of town. His concern was who will offer bhoga to the Lord. இந்த அவந்திபுர பிராமணர் ஒரு சமயம் அவர் வெளியில் போக நேர்ந்தது. அப்பொழுது அவர் யார் நான் போய்விட்டால் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் படைப்பார்கள் என்று அவர் யோசித்தார். He had a son who was only 7 years old. He called his son and told him, in my absence, your mother will prepare food and please take it to the temple and offer to the Lord. அவருக்கு 7 வயது நிரம்பிய மகன் ஒருவர் இருந்தார். அப்பொழுது அந்த மகனிடம் கூப்பிட்டு தாய் சமைத்து முடித்தவுடன் இந்த உணவை எடுத்துக்கொண்டு போய் கோயிலில் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்துவிட்டு பிரசாதத்தை கொண்டு வா என்று அவனிடம் சொன்னார். The boy was a very sincere devotee, and he had seen earlier how his father offers bhoga to the Lord, and he used to, after offering bhoga, the father used to shut the door and wait for the Lord to eat the prasada. தன்னுடைய தந்தை எப்படி பகவானுக்கு பிரசாதம் படைக்கிறார் என்பதை அந்த பையன் கவனித்து இருந்ததால் அவன் தந்தையானவர் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் உணவு கொடுத்து விட்டு கதவை மூடிவிட்டு சிறிது நேரம் காத்திருப்பார். இதெல்லாம் அந்த பையன் பார்த்திருக்கிறார். So next day he took the bhoga to the Lord and offered as his father used to do. When he returned for the food, it was remaining as it is. மறுநாள் அந்த பையன் கோயிலுக்கு போய் பகவானுக்கு உணவு சமர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது அவர் சிறிது நேரம் கழித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த உணவு அப்படியே இருந்ததை பார்க்கிறார். So the boy thought that the Lord did not eat because he was a small boy. So he cried and told the Lord, please accept, although I am a small boy, I do not repeat the mantra, I do not chant the mantras nicely. Please accept the food. அந்த பையன் பகவானிடம் நான் சின்ன பையனாக இருந்தாலும் நான் இந்த மந்திரங்களை சரியாக உச்சரிக்காவிட்டாலும் நீங்கள் தயவு செய்து இந்த உணவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று பகவானிடம் சொல்லி அழ ஆரம்பித்தார். So to his extent he recited the mantras and closed the door again and went outside for waited for some time. மறுபடியும் அவர் அந்த மந்திரத்தை உச்சரித்து விட்டு கதவை சாத்தி விட்டு வெளியில் காத்திருந்தார். When he returned after some time, 15 minutes or so, the bhoga plate was half empty. அவர் 15 நிமிடங்கள் கழித்து வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த தட்டில் பாதி உணவு காலியாகி இருந்தது. So he returned with a half plate to his mother, and his mother asked, where is the food balance?
Then the boy said, Lord ate the food. அந்த மகன் அந்த பாதி உணவுடன் வீட்டிற்கு திரும்பிய பொழுது தாய் மகனிடம் கேட்கிறார்கள், பாதி உணவு எங்கே போனது என்று. அதற்கு மகன், பகவான் சாப்பிட்டு விட்டார் என்று பதில் கூறினார். So mother thought maybe the boy was hungry and he ate half of the food. So this went on like this for 3 or 4 days. தாய் நினைத்தால் மேபி என் மகன் பசியுடன் இருந்ததால் சாப்பிட்டு இருக்கலாம். சோ இதே மாதிரி நிகழ்வு 3-4 நாட்கள் தொடர்ந்து நடந்தது. So when the Brahmana returned from his tour and asked his wife how did the puja went on in his absence, wife told everything was okay. Only their boy ate half bhoga plate daily and brought back only half from the temple. பிராமணர் வீடு திரும்பியவுடன் மனைவிடம் எப்படி பிரசாத அர்ப்பணம் இருந்தது என்று கேட்ட பொழுது அதற்கு எல்லாமே நன்றாக நடந்தது, ஆனால் பிரசாதம் திரும்பி வரும்பொழுது பாதி உணவை உங்கள் மகன் உண்டு விட்டார் என்று பதில் சொன்னார். Brahmana was shocked to hear and he wanted to know the truth. Next day what did he do? He told the son, please take today also the offering, and he went behind the boy to see what is happening. அந்த பிராமணருக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது. மகனிடம் சொன்னார், மறுநாளும் நீ உணவை எடுத்து செல் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பையன் பின்னாடியே சென்று என்ன நடக்கிறது என்று கவனிக்க நினைத்தார். The boy went to the temple, did the offering, and he started telling the Lord, dear Gopal, my father had come back. Tomorrow he will come with your offering. He can recite good mantras and you may like it better than my offering. Still, please accept my offering today. He told like this. மறுபடியும் அந்த பையன் சொன்னார், பகவானே, என் தந்தை ஊரிலிருந்து திரும்பி விட்டார். நாளையிலிருந்து அவர் உங்களுக்கு அர்ப்பணம் செய்வார் பிரசாதம். அவர் மிக நன்றாக மந்திரங்களை உச்சரிப்பார். நான் சிறிது தவறு செய்தாலும் பரவாயில்லை, நீங்கள் தயவு செய்து இந்த உணவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று பகவானிடம் விண்ணப்பித்தார். Then he closed the door and went for playing as usual. அவர் கதவை சாத்திவிட்டு வழக்கம் போல விளையாட அந்த குழந்தை சென்று விட்டார். After a while, the Brahmana opened the door and to his surprise, on that day, the plate was fully empty. So the Lord has eaten full prasada that day. அந்த பிராமணர் அந்த கதவை திறந்து பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருந்தது. அன்று தட்டில் இருந்த மொத்த உணவையும் பகவான் சாப்பிட்டு விட்டார். Then understanding the love of his son towards the Lord, he fell down dandavat and offered his obeisances. தன் மகனினுடைய பகவான் மேல் தன் மகன் வைத்திருந்த அன்பை பார்த்து விட்டு அந்த பிராமணர் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்தார் பகவானுக்கு. One may say this is a story. Nothing is a story. It is a proof of one's bhakti actually. There are many like this, not one or two. We have heard the pastime of Sakshi Gopala. The Lord walked miles to be a witness for a devotee. In Kerala also there is the pastime of Kururama. She put Gopal inside a pot and kept him to make him keep silent. This has also happened in the real time, recent times only. Also, if you see in Mayapur, the Pujari... Hare Krishna, Prabhuji, could you please give me a gap? Okay, sorry, Mataji. Okay, please. ஓகே, இங்கே வந்துட்டு அந்த இது வந்து ஒரு வெறும் கதை என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. ஏனெனில் இங்கு பக்தி என்பது இங்கு பிரதிபலிக்கிறது. உண்மையான பக்தி என்பது இதுதான். சாட்சி கோபால் கதையில் கூட பகவான் தன்னுடைய பக்தனுக்கு சாட்சி சொல்வதற்காக பல மைல்கள் அந்த பக்தன் பின்னாடி நடந்து வந்தார். இதே மாதிரி கேரளா குருடம்மா கதையில் கூட குருடம்மா ஒரு பானையில் பகவானை போட்டுவிட்டு அமைதியாக இரு என்ற போது பகவான் அமைதியாக இருந்தார். இதெல்லாம் உண்மையில் நிகழ்ந்த சம்பவங்கள். Also in Mayapur, the pujaris have many experiences with Lord Narasimhadeva. These are all proof of one's bhakti. மாயாப்பூர் கூட அந்த பூஜாரிக்கு பல வகையான அனுபவங்கள் நரசிம்மதேவருடன் ஏற்பட்டது இருக்கிறது. இதெல்லாம் நமக்கு பக்திக்கான உண்மையான பக்தி அவர்கள் எப்படி செய்கிறார்கள் என்பதற்கான நிரூபணமாக இருக்கிறது. So Krishna says in Bhagavad-Gita 3.8, perform your prescribed duty
for doing so is better than not working. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 3.8 ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார், நீ உன்னுடைய கடமையை செய், உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய், செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்தது என்று. One cannot even maintain his physical body without work. ஒருவர் செயலின்றி இருப்பவனால் அவர் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. But here one work involves sense gratification, whereas the other work involves the satisfaction of the Lord. இங்கே ஒரு வகையான செயல் என்பது அவரவர்களுடைய புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக செய்யப்படுகிறது. இன்னொரு வகை செயலானது பகவானினுடைய புலன்களை திருப்தி படுத்துவதற்காக செய்யப்படுகிறது. In the third chapter, 9th sloka, Krishna tells that work done as sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, it causes bondage to the material world. பகவான் கிருஷ்ணர் 3வது அத்தியாயம் 9வது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார், விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும், மற்ற செயல்கள் எல்லாம் நம்மை இந்த உலகத்தோடு பந்தப்படுத்தும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So he tells Arjuna, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in this way you will always remain free from bondage. பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் சொல்கிறார், குந்தியின் மகனே, நீ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக செய், அப்பொழுதுதான் நீ எப்போதும் பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய் என்று சொல்கிறார். Prabhupada in one of his letters writes, karma is very dangerous for persons who want to go back to Godhead. யாரெல்லாம் பகவானின் கோலோக திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ அவர்களுக்கு கர்மம் என்பது மிகவும் அபாயகரமானது என்று ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Therefore, Bhagavad-Gita, it is said, karma yoga is recommended. அதனால்தான் பகவத்கீதையில் கர்மயோகம் அனைவருக்கும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. On the whole, we can endeavor for money making if it does not hamper our devotional service. நாம் நம்ம பணம் சம்பாதிப்பதற்காக முயற்சி செய்யலாம், ஆனால் அது நம்மளுடைய பக்திக்கு எந்த ஒரு தடையாகவும் இருக்கக்கூடாது. If it is going to be a obstruction for our bhakti, then it is better that we starve and chant Hare Krishna only. நமக்கு பக்திக்கு நாம் சம்பாதிக்கும் பணம் தடையாக இருந்தால் நாம் அதனை நிறுத்திவிட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்யலாம். Prabhupada says that is the pivot of all our activities. பிரபுபாதர் அதுதான் மிகவும் முக்கியமான செயல், நம் எல்லா செயல்களிலும் பக்தி தான் சிறந்தது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Those who are too much addicted to fruitive activities are advised to perform activities that will bring them back to bhakti. யாரெல்லாம் புலனோக்கு செயல்களுக்கு அதிகமாக அடிமைப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் அதனை விட்டு பக்திக்கு வந்து பக்தி செயல்களை செய்ய வேண்டும். So therefore karma yoga is a modification of your karma only, but this is done for the satisfaction of the Lord. கர்மயோகம் என்பது நாம் பகவானினுடைய திருப்திக்காக செயல்படுவது என்பதை குறிக்கிறது. If a sincere person tries to control his active senses by mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, he is superior. ஒரு பக்தரானவர் உண்மையாகவே எந்தவித பற்றுதல் இல்லாமல் பகவான் கிருஷ்ணருக்காக கர்மயோகத்தில் செயல்பட்டால் அதுதான் கர்மயோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Bhagavad-Gita 9th chapter 27th sloka states, Yat karoshi yad asnasi yad jugosi dadasi yat tapasyasi kaunteya tat kurushva madarpanam. That is, the translation is, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that as an offering to me. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 9வது அத்தியாயத்தில் 27வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், குந்தியின் மகனே, நீ எதையெல்லாம் செய்கிறாயோ, நீ எதையெல்லாம் உண்கிறாயோ, நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக என்று சொல்லி இருக்கிறார். Here Krishna advises to everyone that mold one's life in such a way that do not forget Krishna in any circumstance. நாம் நம் வாழ்க்கையை
கிருஷ்ணரை மறக்க முடியாத அளவுக்கு அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார். There are many yoga systems, yet the Lord emphasizes that the process of karma yoga or acting in Krishna consciousness is better. பகவான் பல்வேறு யோகங்களை பற்றி சொல்லி இருந்தால் கூட கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது சிறந்தது என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். It is not the ultimate best. Lord is going to say in future, next coming slokas, Bhakti Yoga is the best. But here, when compared to sannyasa, renunciation, and if you see karma yoga is better. That is Krishna's opinion. பகவான் வரும் ஸ்லோகங்களில் பக்தி யோகத்தை பற்றி பேச போகிறார். இருந்தாலும் சந்நியாசத்தை விட பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது என்பதை பகவான் சொல்லி இருக்கிறார். Karma yoga is best. Karma yoga is better. Bhakti yoga is the best and karma yoga is better. பக்தி யோகா மிக சிறந்தது, ஆனால் கர்ம யோகம் சிறந்தது என்பதையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Srimad Bhagavatam, if you see first canto, 5th chapter, there is a sloka and 34th sloka states, when all a man's activities are dedicated to the service of the Lord, those very activities which caused him perpetual bondage become the destroyer of the tree of work. Mataji, if you have the Bhagavatam, you can read the translation. Okay, I just what I understood, I say. Okay, could you please repeat once more? When all the man's activities are dedicated to the service of the Lord, so பகவான் ஒரு நபரானவர் தன்னுடைய எல்லா செயல்களையும் பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கும் பொழுது those very activities அந்த செயல்கள் which caused him perpetual bondage becomes the destroyer of the tree of work. So அது நமக்கு அந்த நம்மளுடைய செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு அது ஒரு Prabhuji, could you please repeat? Perpetual bondage. It makes it is a destroyer of the tree of work. நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பந்தத்தை அழிக்கக்கூடிய ஒரு செயலாக இருக்கிறது என்பதை சொல்லி இருக்கிறார். In the purport for today's sloka 5.2, Prabhupada mentions the advice of Rishabhadeva to his sons. So இங்கே இந்த பொருளுரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் ரிஷபதேவர் அவருடைய மகன்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Rishabhadeva was a renowned king and was a manifestation of supreme personality of God himself. ரிஷபதேவர் சாக்ஷாத் அந்த பகவானினுடைய அவதாரம். அவர் ஒரு ராஜ ரிஷியாக இருந்தார், முழுமையாக பற்றற்ற நிலையில் இருந்தார். When he was about to relinquish his kingdom, he called his 100 sons and gave good advice. அவர் தன்னுடைய நாட்டை துறக்கும் தருவாயில் தன்னுடைய 100 மகன்களை கூப்பிட்டு அவர்களுக்கு நல்ல அறிவுரைகளை கொடுத்தார். He did not speak about how to rule the great kingdom and get fame, make a lot of taxes like that. Such advices he did not give. அவர்களை கூப்பிட்டு எப்படி அரசாட்சி செய்வது, எப்படி பேரும் புகழுடன் வாழ்வது, இதை பற்றி எல்லாம் அவர் பேசவில்லை. He mentions about the purpose of human life. அவர் வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன, மனித வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்பதை பற்றி குறிப்பிட்டார். The human life is meant for the revival of our relationship with the Supreme Lord. மனித பிறவி என்பது நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வது என்பதை பற்றி சொன்னார். Actually, it is not meant for sense gratification only. So இது நம் மனித வாழ்க்கை புலனுகர்வுக்கானது அல்ல என்பதை சொன்னார். When one considers sense gratification as the aim of life, he certainly becomes mad after materialistic way of living and engages in all kinds of sinful activities. ஒருவருக்கு இந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதுதான் வாழ்க்கை அப்படி என்ற நிலையில் அவர்கள் வாழ்ந்தால் அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லா வகையான பாவ செயல்களையும் செய்கிறார்கள். Because of this, he increases his material bondage, and due to that, one is awarded with different kinds of bodies for sense gratification. இதனால் அவருடைய அந்த ஜடபந்தத்தை அதிகப்படுத்துவதனால் அவருக்கு இந்த பல்வேறு பிறவிகள் கிடைக்கின்றன. To get relief from the cycle of birth and death, one has to inquire about the spiritual values of life.
இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டுமெனில் நாம் ஆன்மீக தன்னுடைய தரம் பற்றி விசாரணைகள் செய்ய வேண்டும். There is a sastric saying, Ananta Sastram Bahuvedittavyam Swalpascha Kalo Bhagavascha Vignaha Yatsara Bhutam Tat Upasitavyam Hamsaryada Kshiram Ivambu Mishram. This is a sastric sloka. The translation goes like this. The scriptures are countless. இந்த வேத இலக்கியங்கள் எண்ணற்றவை இருக்கின்றன. The knowledge to be gained is voluminous and varied. நாம் அதிலிருந்து பெறக்கூடிய ஞானமானது எல்லை இல்லாதது, பல வகைப்பட்ட ஞானம். The lifetime available for this purpose is quite short and the obstacles are also numerous. நாம் இதை தெரிந்து கொள்வதற்கான நம் வாழ்நாள் மிகவும் குறைவானது, ஆனால் நமக்கு ஏற்படும் தடைகள் எல்லையற்றவை. Therefore, only the essence of all should be selected and adhered to as the swans do with a mixture of milk and water. எப்படி அன்னப்பறவை பாலையும் தண்ணீரையும் கலந்து வைத்தால் என்ன செய்கிறதோ அதே மாதிரி நம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான சாரத்தை நாம் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். The swans, what the swans do when we offer a mixture of milk and water, the swans have the capability to drink the milk alone. அன்னப்பறவை என்ன செய்யும்? நாம் பாலையும் தண்ணீரையும் கலந்து வைத்தால் அதுக்கு அந்த பாலை மட்டும் குடிக்கக்கூடிய தனி திறமை உள்ளது. Therefore, Rishabhadeva tells acts of sense gratification is not good. அதனால் ரிஷபதேவர் சொல்கிறார், நம்மளுடைய புலன்களை திருப்தி செய்யக்கூடிய செயல்கள் நல்லதல்ல என்று. Jijñāsata Atma Tattvam, that is what Rishabhadeva says. One has to inquire about the spiritual value of life. ஒருவர் ஆன்மீக வாழ்க்கையை பற்றி கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்று ரிஷபதேவர் சொல்கிறார். That's why Krishna advises in the Bhagavad-Gita 18th chapter, Sarvadharman Parityajya, just surrender unto me. அதனால்தான் பகவான் கிருஷ்ணனும் 18வது அத்தியாயத்தில் என்னிடம் சரணடை என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Take up devotional service under the guidance of a spiritual master or pure devotees. நீங்கள் பக்தி யோகத்தை ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின்படி ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அல்லது ஒரு தூய பக்தரின் வழிகாட்டுதலின்படி செய்யுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார். We are all approaching Gaur Purnima in a week or so. இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நாம் கௌர பூர்ணிமா நிகழ்ச்சியை சந்திக்க இருக்கிறோம். When Mahaprabhu was washing the Gundicha Mandir with his associates, he made a point to wash the temple 2 times. மகாபிரபு அவர்கள் அவருடைய சீடர்களுடன் குண்டிச்சா கோயிலை சுத்தம் செய்யும் பொழுது அவர் மிகவும் கவனமாக 2 முறை கோயிலை சுத்தம் செய்தார். First round of cleaning is to remove all our sinful thoughts in our hearts or our sinful consciousness. முதல் முறை சுத்தப்படுத்துவது என்பது நம்மளுடைய அந்த பாவ உணர்வுகள், பாவ செயல்களை தூய்மைப்படுத்துவது. So when the first round of cleaning was done, it collected more dust and dirt. So நாம் முதல் முறை தூய்மைப்படுத்தும் பொழுது அந்த நம்மிடம் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய எல்லா அந்த கலங்கங்களும் தூய்மை அடைகின்றன. But Mahaprabhu told, after this first cleaning, do again second cleaning. மகாபிரபு முதல் முறை தூய்மைப்படுத்தியவுடன் 2வது முறையும் தூய்மைப்படுத்த சொல்கிறார். So the second round of cleaning is to remove the finer dust which are stuck in the corners of the walls and in the very hiding places. 2வது முறை தூய்மைப்படுத்தும் பொழுது மூலை முடுக்குகளில் உள்ள எல்லா குப்பைகளையும் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும், தூசுகளை நீக்க வேண்டும் என்பதற்காக 2வது முறை தூய்மைப்படுத்த சொல்கிறார். Mahaprabhu appreciated the one who collected more dust in the second round. மகாபிரபு யாரெல்லாம் 2வது முறை தூய்மைப்படுத்தும் போது நிறைய குப்பைகளை சேகரித்தார்களோ அவர்களை மிகவும் பாராட்டினார். It is said, even seemingly menial job that is done for the Lord's pleasure helps to remove the anarthas from our heart. So நாம் எப்படி பகவானினுடைய திருப்திக்காக இந்த தூய்மை செய்கிறோமோ அதே மாதிரி நம் இருதயத்தில் உள்ள அனர்த்தங்களை நாம் நீக்க வேண்டும். As the cleaning was taking place, Kirtan was performed and everyone was chanting very blissfully.
அந்த சுத்தப்படுத்தும் பொழுது ஹரிநாம சங்கீர்த்தனமும் நடந்தது. அத்துடன் அவர்கள் அங்கே சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். Some devotees danced while cleaning and they washed the temple of their hearts along with the Gundicha Mandir. சில பக்தர்கள் தூய்மை செய்யும் பொழுது நடனமாடினார்கள். அவர்கள் கோயிலை தூய்மைப்படுத்தும் பொழுது தங்களுடைய இதயத்தில் உள்ள கலங்கங்களை கூட தூய்மைப்படுத்தினார்கள். When Mahaprabhu and his associates were cleaning Gundicha Mandir, they were all engaged in chanting Krishna's name. மகாபிரபுவும் அவருடைய சீடர்களும் குண்டிச்சா கோயிலை தூய்மைப்படுத்தும் பொழுது அனைவருமே கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டே தூய்மைப்படுத்தினார்கள். Their communication was only Krishna, Krishna, Krishna. அவர்களினுடைய பேச்சு அப்பொழுது கிருஷ்ணா 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 என்பது மட்டும்தான். If a devotee wanted a pot of water or a broomstick or a cloth, he would exclaim to another devotee, Krishna, Krishna. So ஒரு பக்தருக்கு ஒரு பானையோ தண்ணீரோ துடப்பமோ தேவைப்பட்டால் அவர் மற்ற பக்தரிடம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்றுதான் பேசுவார். Then the other devotee will shout only Krishna, Krishna again. அந்த பக்தரும் மறுபடியும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்றுதான் பதில் கொடுப்பார். In this way, only Krishna's name were uttered throughout the entire cleaning process. இப்படித்தான் அந்த தூய்மைப்படுத்தும் நேரம் முழுமையும் அவர்கள் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை மட்டுமே உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். Srila Prabhupada writes in the purport of Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, 12th chapter, 135th sloka. 12வது அத்தியாயம் 135வது ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சைத்தன்ய சரிதாமிருதா மத்திய லீலையில் குறிப்பிடுகிறார். If one wants to see Krishna seated in his heart, he must first cleanse the heart. ஒருவர் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய இதயத்தில் அமர்ந்திருப்பதை பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவர்கள் முதலில் தங்களுடைய இதயங்களை சுத்தப்படுத்த வேண்டும். In the Kali Yuga, everyone's heart is unclean. The heart is full of abhadras. இந்த கலியுகத்தில் ஒவ்வொருவருடைய இருதயமும் கலங்கங்களுடன் இருக்கிறது, முழுமையாக அபத்ரா நிறைந்திருக்கிறது. Bhagavatam gives us a solution how to remove these abhadras. பாகவதம் எப்படி இந்த அபத்திரங்களை நீக்குவது என்பதற்கான தீர்வை கொடுக்கிறது. That sloka is Srindvata Swakataha Krishna Punya Sravana Kirtanaha Hridayantasto hi abhadrani vidunodi sugutsadam. The translation is very important. The Sri Krishna, the personality of Godhead, who is in as a Paramatma in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses the desire for material enjoyment from the heart of the devotee. பகவான் கிருஷ்ணர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருந்து அவர் நம்மளுடைய இதயத்தில் உள்ள ஜட ஆசைக்கான அந்த கலங்கங்களை தூய்மைப்படுத்துகிறார். The devotee who has developed the urge to hear his messages, which are itself virtuous when properly heard and chanted. நாம் பகவானை பற்றி கவனமாக கேட்டு கவனமாக பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பது இந்த கலங்கங்கள் போவதற்கு மிக சிறந்த வழி. In the Srimad Bhagavatam 4th canto, 22nd chapter, 39th sloka, Sanat Kumara speaks to Prithu Maharaja. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4வது காண்டம் 22வது அத்தியாயம் 39வது ஸ்லோகத்தில் சனத்குமாரர்கள் பிருது மகாராஜனுக்கு உபதேசம் செய்கிறார்கள். Sloka is Yatpada Pangaja Palasa Vilasa Bhaktya Karmasayam Graditam Udgrajayanti Santaha Tadvat Nagrikta Madayo Yadopi Ruddha Sroto Ganastam Aranam Vajavasudevam. The translation is devotees always engaged in the service of the toes of the Lord's lotus feet can very easily become free from hard-knotted desires or fruitive activities. இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மொழிபெயர்ப்பானது பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை மலர் பாதங்களுக்கு சேவை செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் என்றால் அவர்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் நீக்கப்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Because this is the very difficult. ஏனென்றால் இது மிகவும் கஷ்டமான விஷயம். The non-devotees, the jnanis and yogis cannot stop the waves of sense gratification, although they try to do so.
பக்தர் அல்லாதவர்கள் அவர்கள் புலனின்ப விஷயங்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று நினைத்தால் கூட அது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. Therefore, you are advised to engage in devotional service of Krishna, the son of Vasudeva. அதனால்தான் நமக்கு அறிவுரை கொடுக்கப்படுகிறது, நாம் பகவான் கிருஷ்ணர் வசுதேவரின் மகனான கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று. Let us all pray to Narasimhadeva to appear in our hearts. நாம் நரசிம்மதேவரிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளலாம், நம்மளுடைய இருதயத்தில் தோன்றும்படி. My Guru Maharaj, Mahavishnu Goswami Maharaj, used to recite this prayer before offering Narasimha Pranama. என்னுடைய குரு மகாராஜர் மகாவிஷ்ணு சுவாமி அவர்கள் இந்த பிரார்த்தனையை எப்பொழுதுமே பிரார்த்தனை செய்வார். This sloka comes in the 5th canto, 18th chapter, 8th sloka. The sloka goes like this. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Jattejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamsha Karma Sayan Randaya Randaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Bhuishta Om Shraum Om Shraum. The translation is very interesting. I offer my respectful obeisances unto Lord Narasimhadeva, the source of all power. O my Lord, who possesses nails and teeth, just like thunderbolt, kindly vanquish our demon-like desires for fruitive activity in this material world. Mother, you want to tell the translation? Oh, please. Yes. இங்கே 5வது அத்தியாயம் பாகவதம் 18வது 5வது ஸ்கந்தம் 18வது அத்தியாயம் 8வது ஸ்லோகத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது மிகவும் முக்கியமான ஸ்லோகம். இதில் பகவான் could you please I offer my respectful obeisances unto Lord Narasimhadeva. நான் என்னுடைய மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை பகவான் நரசிம்மதேவருக்கு செலுத்துகிறேன். He is the source of all power. அவர்தான் எல்லா சக்திகளுக்கும் மூலம். O my Lord, who possesses nails and teeth, just like thunderbolt, kindly vanquish our demon-like desires for fruitive activity. இந்த உங்களுடைய நகங்கள் இந்த இடி மின்னல் போல் இருக்கின்றன. இவை எங்களுக்கு இந்த பலன் நோக்கும் ஆசைகளை ஏற்படுத்தும். அதனை நீங்கள் இதனால் இந்த நகங்களினால் நீக்க வேண்டும். Please appear in our hearts and drive away our ignorance, so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence in this material world. நீங்கள் தயவு செய்து எங்கள் இந்த இதயத்தில் தோன்றுவீராக. அப்பொழுது நாங்கள் இந்த ஜட வாழ்க்கையில் கஷ்டப்படும் இந்த கஷ்டங்களிலிருந்து நீங்கள் தோன்றினால் சுலபமாக விடுபடலாம். So that is the prayer we have been told to recite before we offer Narasimha Pranam every day. Namaste Narasimhaya. So that's a very nice sloka. Finally here, Krishna the advice given is that engage your material activities. Always before engaging in all your material activities, please remember Krishna. நாம் நம்மளுடைய ஜட செயல்களில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருப்பதற்கு முன் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Because without his sanction, nothing will happen. பகவானினுடைய அனுமதி இன்றி எதுவுமே நடக்காது. However hard we try, நாம் எவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டு முயற்சி செய்தாலும் நடக்காது. So this is a very nice important sloka where Krishna advises all of us how to overcome the sense gratification properties. எப்படி நாம் புலனின்பத்தை இருந்து வெளிப்படுவது என்பதை பற்றி இன்னொரு ஸ்லோகத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Hare Krishna. Thank you very much, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Wonderful lecture, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much. Thank you. From this verse, you have explained what is the really different, how the karma is, how karma yoga is different from karma, the minute difference and all you have explained very nicely. Karma means just they work and they enjoy the result, whereas karma yoga, they also engage in all the activities, but that is not in place for sense gratification. That main point you stress us. And you give some very nice story like how the Navanti Brahmana is
offering this love and devotion to the Lord. And Thank what you. is the importance of cleaning our heart is more important. Pastimes. Thank you very much. There is one question, one Prabhu Rajkumar Prabhu is asking, how to overcome fruitive activity? பலநோக்கு செயல்களிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது? Very nice question, Prabhu. See, here Krishna tells to overcome the sense gratificatory ambitions is very difficult, but we can do it by always remembering Krishna. See, like the Bhoga preparation I mentioned, you can do any activity of sense gratificatory. It is maybe look like a sense gratificatory activity, but remembering Krishna always, you come out of the such sense gratificatory activities. இந்த புலநோக்கு செயல்களில் இருந்து விடுபடுவது என்பது மிகவும் கஷ்டம்தான். இருந்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் சொன்ன மாதிரி நாம் எந்த செயல்கள் செய்யும் பொழுதும் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு செயல்களை செய்தால் நாம் புலனின்ப செயல்களில் இருந்து விடுபடலாம். While cleaning Gundicha Mandir, it was only a cleaning act. They were cleaning their temple, but the cleaning was not the temple alone. They were cleaning their hearts. As Chaitanya Mahaprabhu mentioned, our hearts, anarthas were cleaned there. So there they were always chanting Krishna, Krishna, Krishna only. இந்த குண்டிச்சா கோயிலை சுத்தப்படுத்தும் நிகழ்ச்சியில் சைதன்ய மகாபிரபு சொல்லி இருக்கிறார், அவர்கள் கோயிலை மட்டும் சுத்தப்படுத்தவில்லை, அவர்களுடைய இதயத்தில் உள்ள அனர்த்தங்களை கூட சுத்தப்படுத்துகிறார்கள். அவர்கள் அந்த சுத்தப்படுத்தும் பொழுது அனைவரும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்று உச்சரித்துக் கொண்டே சுத்தம் செய்தார்கள். I have a friend in Dubai. He is running an office. There, the office instruments are all called Krishna. They have a different name of, like if you want a pencil, they used to ask, give me Govinda. And if you want rubber or a sharpener or something, they will ask, give me Madhava. Like that, everything was named by Krishna's name only. They were remembering Krishna in every of their normal activity. என்னுடைய நண்பர் துபாயில் இருக்கிறார். அவருடைய நிறுவனத்தில் அவர்கள் எல்லாவற்றிற்கும் கிருஷ்ணனுடைய பெயரை தான் வைத்திருக்கிறார்கள். பென்சில் வேண்டுமென்றால் கிவ் மீ கோவிந்தா என்று கேட்பார்கள், ரப்பர் வேண்டுமெனில் கிவ் மீ மாதவா என்று கேட்பார்கள். So every act is related to Krishna only. By this way, our sense gratification thing will gradually come down. So ஒவ்வொரு செயலும் நாம் கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்து செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய புலனின்ப அந்த புலன் எதிர்பார்ப்பு குறைந்து கொண்டு வரும். Hare Krishna Prabhu. Thank you very much. On behalf of ISKCON Chennai, we thank Purnaprajna Prabhu for giving this wonderful session. We all chant for him for one round of Hare Krishna mantra, and we also chant for His Grace, Her Grace, Soumya Lakshmi, who is very, though today is not her turn, but she voluntarily comes for the translation service. And we also thank all the members who are very enthusiastically come and participate in this important lesson. Thank you. Once, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Vanja kalpatarupyasya krupa sindhusya evasya parimha pavanebhyo vaishnavebhyo. Prabhupada ki jai.